بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، حصہ ہفتم۔ واقعات بصرہ۔ جب محمد بن ابو بکر شہید کر دیے گئے اور مصر پر معاویہ کو قبضہ و اقتدار حاصل ہو گیا تو اس نے عبداللہ بن عامر حضرمی کو بصرہ کی طرف روانہ کیا تاکہ اہل بصرہ کو پھر سے قتل عثمان کے انتقام کے لیے آمادہ کرے۔ چنانچہ وہ شام سے بصرہ آیا اور بنی تمیم کی پشت پناہی میں انہی کے یہاں فروکش ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حاکم بصرہ عبداللہ بن عباس زیاد بن عبید کو اپنا قائم مقام بنا کر محمد بن ابو بکر کی تعزیت کے لیے کوفہ گئے ہوئے تھے۔ جب بصرہ کی فضا بگڑنے لگی تو زیاد نے امیر المومنین کو تمام حالات و واقعات سے آگاہ کیا۔ آپ نے کوفے کے بنی تمیم کو بصرہ کی مہم پر آمادہ کرنا چاہا، مگر انہوں نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے جب ان کی اس کمزوری اور پست ہمتی کو محسوس کیا تو آپ نے ایک مجمع میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پیغمبر کے زمانے میں ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے قتل ہونے والے ہمارے ہی بھائی اور عزیز ہوتے ہیں، بلکہ جو حق سے ٹکراتا تھا ہم اس سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اگر تمہاری طرح ہم بھی غفلت و بے عملی کی راہ پر چلتے تو نہ دین کی بنیادیں مضبوط ہوتی اور نہ اسلام پروان چڑھتا۔ امیر المومنین کی اس تقریر کے نتیجے میں عین بن سبیہ تیار ہوئے، مگر وہ بصرہ پہنچ کر دشمن کی تلوار سے شہید ہو گئے۔ پھر حضرت علی نے جاریہ بن قدامہ کو 50 افراد کے ہمراہ بنی تمیم کے پاس روانہ کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو سمجھانے بجھانے کی سرتوڑ کوششیں کی، مگر وہ لوگ راہ راست پر آنے کے بجائے گالم گلوچ پر اور ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر جاریہ نے زیاد اور بنی ازد کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ ان لوگوں کے پہنچتے ہی ابن عامر اپنی جماعت لے کر نکل آیا۔ کچھ دیر تک فریقین کے درمیان تلواریں چلتی رہیں۔ بالآخر ابن عامر شکست کھا کر 70 آدمیوں سمیت بھاگا اور بھاگ کر اس نے سبیل سعدی کے گھر میں پناہ لی۔ جاریہ نے سبیل کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ جب شعلے بلند ہونے لگے تو ابن عامر اور اس کے ساتھی سیاسیمہ ہو کر اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر نکلے، مگر فرار میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کچھ دیوار کے نیچے دب کر مر گئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ معاویہ کا یہ اقدام سینہ زوری، امن دشمنی اور ہوس ملک گیری کا نتیجہ تھا، جس کا خمیازہ اسے بدترین شکست کی صورت میں بھگتنا پڑا، اور جس قبیلہ بنی ازد پر اسے اطمینان و بھروسہ تھا وہی قبیلہ زیاد کی پناہ گاہ اور جاریہ کا قوت بازو ثابت ہوا، اور آخر کار دشمن کو اس طرح کچلا کہ صفحہ ہستی پر اس کا نام و نشان تک نہ چھوڑا۔ معاویہ کا یہ اقدام بے سوچا سمجھے یا وقتی اشتعال انگیزیوں کے زیر اثر نہ تھا، بلکہ سوچ بچار اور صلح و مشورے کے بعد عمل میں لایا گیا تھا۔ بصرہ کی شکست و ہزیمت کے بعد معاویہ کو اس امر کا اندازہ ہو گیا کہ عراق کے شہروں پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ اس نے سرحدی قصبوں اور فوجی کیمپوں پر قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے شاداب و خوشحال بستیاں ویرانوں میں بدل گئیں اور ہر طرف بے گناہوں کے خون کا ایک سیلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ ان تباہ کاریوں کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کے حدود سلطنت میں انتشار و بد امنی پھیلا کر نظم و ضبط کے اعتبار سے اسے کمزور سے کمزور تر کر دیا جائے، اور امیر المومنین کو انہی شورشوں اور ہنگاموں میں الجھائے رکھا جائے تاکہ وہ کسی وقت اپنی بکھری ہوئی قوت و طاقت کو سمیٹ کر اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے۔ شہادت۔ سن 40 ہجری میں جنگ نہروان کے باقی ماندہ خوارج مکے میں جمع ہوئے۔ انہوں نے نہروان کے کشتوں پر اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بھائیوں کے خون کی ذمہ داری علی، معاویہ اور عمرو آس پر عائد ہوتی ہے، لہٰذا ان تینوں کو قتل کر کے اپنے مقتولین کا انتقام لیا جائے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا، اور برق بن عبداللہ نے معاویہ کو، عمرو بن بکر تمیمی نے عمرو آس کو اور عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور یہ طے کیا کہ ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں حملہ ہونا چاہیے تاکہ ان میں سے ایک کو دوسرے کے بارے میں خبر نہ ہو۔ چنانچہ دن اور وقت کے تعین کے بعد برق بن عبداللہ دمشق کی طرف، عمرو بن بکر مصر کی طرف اور ابن ملجم کوفہ کی طرف چل دیا۔ اس خطرناک کام کے لیے ماہ رمضان کی 19ویں شب اور نماز صبح کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ چنانچہ مقررہ تاریخ پر برق بن عبداللہ دمشق آیا، اور جب جامع مسجد میں صبح کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ بھی پہلی صف میں معاویہ کے عقب میں کھڑا ہو گیا۔
माविया जब रुकू के लिए झुका तो इसने तलवार का वार किया जो इसके अगबी हिस्से पर पड़ा। घाव चूंकि मामूली था इसलिए चंद दिनों में भर गया और हमला अवर गिरफ्तार कर लिया गया। उमरू बिन बकर मिस्र में आकर ठहरा ताकि वक्त मुकर्ररा पर वो उमरो आस को कत्ल करे, मगर इत्तफाक ऐसा हुआ कि उमरो आस दर्द कॉलेज में मुब्तला हो गया और इसने अपनी जगह खारजा बिन हजाफा सहमी को नमाज पढ़ाने के लिए भेज दिया। उमरू बिन बकर अंधेरे में इसे पहचान न सका और इसने उमरू आस समझकर खारजा को कत्ल कर दिया। इसे पकड़कर लोग उमरू आस के पास लाए। उमरू आस ने खारजा के खून के बदले इसे कत्ल कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम आखिर माह शाबान में कूफा आया और महल्ला बनी कंदा में खवारिज के यहाँ ठहरा, मगर इसने अपने इरादे को पोशीदा रखा। इसी असना में इसकी मुलाकात एक खारजिया औरत कताम बिनते अगज़द तमीमा से हुई। देखते ही वो इस पर फरिफ्ता हो गया और जब इसे मालूम हुआ कि वो बेशौहर के है तो इससे निकाह की ख्वाहिश की। कताम का बाप और एक भाई जंगी नहरवान में मारा गया था। चुनाचा वो हजरत अली से इंतकाम लेना चाहती थी, मगर कामयाबी की कोई सूरत नजर न आती थी। इब्ने मुलजिम की इस ख्वास्तगारी से इसके दिल में इंतकाम की दबी हुई चिंगारी फिर भड़क उठी। इसने कहा, मैं तुम्हारे साथ निकाह पे राजी हूँ, मगर मेरा महर 3000 दिरहम, एक गुलाम, एक कनीज और अली इब्ने अबी तालिब का कत्ल है। इब्ने मुलजिम हजरत अली के कत्ल का इरादा करके आया ही था, मगर बज़ाहिर इसने हैरत और इस्तेजाब अमेज लहजे में कहा, अली को कत्ल करना आसान काम नहीं है। कत्ताम ने कहा, तुम अचानक हमला करके इनका काम तमाम कर सकते हो। इब्ने मुलजिम ने जब देखा कि कत्ताम इसके ख्यालात और नजरियात से पूरी तरह हम आहंग है तो इसने अपना राज जाहिर कर दिया और कहा, मैं इसी इरादे से यहाँ आया हूँ। कत्ताम ने कहा, फिर हिम्मत और जुर्रत से काम लो। मैं भी अपने कबीले के काबिल एतमाद लोगों से कहूंगी कि वो इस काम में तुम्हारी मदद करें। चुनाचा इसने वरदान बिन मजालिद को इसकी मदद पर आमादा किया और इब्ने मुलजिम ने शबीब बिन बहीरा अजई को अपना मावन और अशज बिन कैस को अपना हमराज बना लिया और हमले के दिन और वक्त का इंतजार करने लगा। अमीर अल मोमिनीन इस माह रमजान में बारी बारी अपनी औलाद और अब्दुल्ला बिन जाफर के यहाँ रोजा अफ्तार फरमाते। रोजा बहुत कम हो चुकी थी। पूछा जाता तो आप फरमाते कि मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया से उठूं तो खाली पेट उठूं। कामिल जिल्द 3 सफ़ा 195। 19वीं शब को अमीर अल मोमिनीन अपनी दुख्तर उम्मे कुलसूम के यहाँ तशरीफ फरमा थे। उन्होंने जौ की 2 रोटियां, 1 प्याला दूध और नमक आपकी खिदमत में पेश किया। आपने खाने को देखा तो फरमाया कि मैंने कभी ये गवारा नहीं किया कि दस्तरख्वान पे बैक वक्त 2 नेमतें हों। चुनाचा आपने दूध का प्याला हटा दिया और नमक के साथ चंद लुक़मे तनावुल फरमा लिए। खाने से फारिग होकर हस्बे मामूल इबादत में मशगूल हो गए, मगर बार बार सहन में आते, आसमान पर नजर करते और फरमाते, खुदा की कसम यही वो रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है। सवाई की मोहर का सफ़ा 134। आप करबो इस्तराब की हालत में सूरह यासीन की तिलावत फरमाते, कभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहते और कभी फरमाते कि परवरदिगार मेरी मौत को बाबरकत करार दे। उम्मी कुलसूम ने ये कैफियत देखी तो कहा, बाबा आज आप इतने परेशान हाल क्यों हैं? फरमाया, बेटी आखिरत की मंजिल दरपेश है। उम्मी कुलसूम की आंखों में आंसू आ गए। कहा, बाबा जान आज आप मस्जिद में तशरीफ न ले जाएं, जादा बिन हबीरा मौजूद हैं, इन्हें हुक्म दीजिए कि वो नमाज पढ़ा दें। फरमाया, कज़ाए इलाही से बचने की कोई सूरत नहीं है। अभी कुछ रात बाकी थी कि इब्ने सबाज मौज़िन ने हाजिर होकर नमाज के लिए अर्ज किया। अमीर अल मोमिनीन उठ खड़े हुए और जब सहने खाना में आए तो घर में पली हुई बत्तखों ने चीखते चिल्लाते हुए अपनी मनकारों से आपका दामन थाम लिया। इमाम हसन ने जब इन्हें हटाना चाहा तो आपने फरमाया, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, मुमकिन है कुछ देर के बाद शेवन और मातम की आवाजें बुलंद हो। फिर आपने उम्मी कुलसूम से फरमाया कि बेटी ये बेजबान जानवर हैं, इनके आबो दाने का ख्याल रखना। जब आप दरवाजे के करीब पहुंचे तो पटका कमर कर कसकर बांधा और 2 शेर पढ़े जिनका मफहूम यह है, मौत के लिए कमर कस लो इसलिए कि मौत आने वाली है। जब मौत तुम्हारे सामने हो तो बेताबी का मुजाहिरा ना करो। इसके बाद आप मस्जिद में तशरीफ लाए, चंद रकातें नमाज की पढ़ी और ताकीबात से फारिग हुए तो खून-रेज़ सहन नमूदार हो चुकी थी। गुलदस्ता अजान पर खड़े होकर आपने अजान दी। ये आपकी आखिरी अजान थी।
जो मस्जिद से बुलंद हुई और कूफे के हर घर में सुनी गई। अजान के बाद आप मस्जिद में सोए हुए लोगों को बेदार करने लगे। इन्हीं में इब्ने मुलजिम भी था जो औंधा पड़ा सो रहा था। आपने फरमाया कि ये शैतान का तरीका है, दाहिनी करवट सोना चाहिए जो मोमिनीन का शुआर है, या बाएं करवट सोना चाहिए जो हुक्मा का अंदाज है, या पीठ के बल सोना चाहिए जो अंबिया का तर्ज अमल है। लोगों को बेदार करने के बाद आप मेहराब इबादत में खड़े हो गए और जब नाफिला सुबह की पहली रकत के सजदे से सर उठाया तो शबीब बिन बहीरा ने आप पर तलवार से हमला किया, मगर तलवार सतूने मस्जिद से टकराई। फिर इब्ने मुलजिम ने जहन में बुझी हुई तलवार सर पर मारी, जिससे आपका सर मुबारक शिगाफ्ता हो गया। आपने फरमाया, काबे की रब की कसम में कामयाब हो गया। आसमान कांपा, जमीन लर्जी, मस्जिद के दरवाजे आपस में टकराए और जमीन और आसमान के दरमियान मनादी ने यह निदा दी कि आज रुकने हिदायत मुनहदिम हो गया। अली मुर्तजा कत्ल कर दिए गए और वसीय पैगंबर शहीद कर दिए गए। इस आवाज ने कूफे की आबादी को लर्ज़ा ब अंदाम कर दिया। तमाम शहर कांप उठा और लोग जोक दर जोक घरों से बाहर निकल पड़े। इमाम हसन और इमाम हुसैन सरासीमा और परेशान हाल मस्जिद की तरफ दौड़े, जहां लोग फूट फूट कर रो रहे थे। रसूल के नवासों ने आगे बढ़कर देखा कि मेहराब मस्जिद खून से तर है और अमीर अल मोमिनीन खाको खून में गलता फर्श मस्जिद से मिट्टी उठा उठाकर सर के जख्म पर डाल रहे हैं। आपको मेहराब इबादत से सहन में लाया गया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कातिल के बारे में पूछा तो फरमाया कि मुझे इब्ने मुलजिम ने कत्ल किया है। इतने में बाप कंदा की तरफ से एक शोर बुलंद हुआ और इब्ने मुलजिम गिरफ्तार करके लाया गया। मजमा गम गुस्से से बेकाबू हो रहा था। आंखों से गैज़ो गजब की चिंगारियां निकल रही थीं और हर शख्स इस पर लानत मलम्मत कर रहा था। जब इसे इमाम हसन के सामने लाया गया तो आपने फरमाया, बदबख्त, तूने अमीर अल मोमिनीन को कत्ल कर दिया। क्या ये इन एहसानात का बदला था जो उन्होंने हमेशा तुम पर किए हैं? इब्ने मुलजिम सर झुकाए खामोश खड़ा रहा और इसने किसी बात का जवाब न दिया। अमीर अल मोमिनीन ने गशी से आंखें खोलकर इसे देखा और फरमाया कि ए इब्ने मुलजिम, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम न था? क्या मेरे एहसानात भुला दिए जाने के काबिल थे? इस पर इब्ने मुलजिम ने कहा, मैं अपने लिए दोज़ख का सामान कर चुका हूँ, फिर भी मुझे कोई पशेमानी नहीं है। इसके बाद आपने इमाम हसन की तरफ रुख किया और फरमाया कि ए फर्जंद, अगर मैं जिंदा बच गया तो मुझे इख्तियार होगा कि मैं इसे सजा दूं या माफ कर दूं, और अगर इस जरबत के नतीजे में मैं चल बसा तो तुम इससे कसास लेना और एक जरबत के बदले एक ही जरबत लगाना, और जब कत्ल हो जाए तो इसके हाथ पैर न काटना। किताब जिक्र अब्बास सफ़ा 40 में है कि आपको खून में नहाया देखकर औलादो असहाब ने गिरिया करना शुरू कर दिया। आपने फरमाया, बस रो चुको और मुझे घर ले चलो। ये सुनकर हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और हजरत अब्बास ने एक गलीम में डालकर आपको घर पहुंचाया। घर में एक कोहराम बरपा था। बेटियां गम से निढाल थीं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने दूध का एक प्याला आपकी खिदमत में पेश किया। आपने कुछ पिया और फरमाया कि इब्ने मुलजिम को भी दूध का शरबत दो। इस अरसे में शहर भर के तबीब जमा हो गए थे। इनमें माहिर जर्रा असीर बिन उमरू सकूनी भी था। इसने जख्म का जायजा लेने के बाद कहा कि अब जाबिर होने की कोई सूरत नहीं है, क्योंकि जहर आलू तलवार से मगज़े सर भी मुतासिर हुआ है और जिस्म में भी जहर फैल चुका है। 19वीं और 20वीं की रात इंतहाई कर्ब इस्तराब के आलम में गुजरी, और जब 20वीं माह रमजान की रात का 2/3 हिस्सा गुजर चुका तो आपकी हालत दिगरगू हो गई। पेशानी पर मौत का पसीना आया। आपने कलमा शहादत जबान पर जारी किया और रूहे अथर आलम कुद्स की तरफ परवास कर गई। तकवा और रास्त बाजी का चिराग गुल हो गया। इल्मो अमल के आफताब को गहन लग गया और दुनिया तीरो तार हो गई। इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया। इस तरह के इमाम हुसैन पानी डाल रहे थे, इमाम हसन गुस्ल दे रहे थे। एक रिवायत में है कि मोहम्मद हनफिया पानी डाल रहे थे और हसनैन अलैहिस्सलाम गुस्ल देती जाते थे। गुस्ल के बाद उस काफूर से जो पैगंबर अकरम के गुस्ल से बच गया था उनूद किया गया। सफेद पारचू का कफन पहनाया गया और अमीर अल मोमिनीन की वसीयत के मुताबिक फर्जंदान अमीर अल मोमिनीन रात में जनाजा लेकर दफन के लिए कुफरे की गरबी सिमत हीरा की तरफ चल पड़े। जब सरजमीन नजफ पर पहुंचे तो जनाजा जमीन पर रख दिया
امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ با جماعت ادا کی۔ اس کے بعد سفید پہاڑیوں کے درمیان ایک مقام سے مٹی ہٹائی گئی تو قبر تیار ملی۔ حسنین علیہ السلام، محمد حنفیہ اور عبداللہ بن جعفر قبر میں اترے اور لاش اقدس کو سپرد خاک کر کے وہاں کی زمین کو برابر کر دیا۔ وقت شہادت امیر المومنین کی عمر 63 سال کی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قتل میں 4 افراد عبد الرحمن بن ملجم، کتام بنت اخضر، شبیب بن بحیرہ اور دردان بن مجالد شریک تھے۔ حادثہ قتل کے بعد جب مسجد میں شور بلند ہوا اور لوگ محراب کی طرف بڑھے تو دردان بھاگ کر اپنے گھر آ گیا تھا۔ اس کے ایک عزیز کو جب یہ معلوم ہوا کہ قتل میں یہ بھی شریک تھا تو اس نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ ابن ملجم کو امیر المومنین کے سپرد لحد کیے جانے تک حراست میں رکھا گیا۔ جب امام حسن علیہ السلام دفن سے فارغ ہو کر آئے تو اسے طلب کیا اور اس کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ ایک ہی ضربت میں وہ کیفر کردار تک پہنچ گیا۔ حشیم بنت اسود ناقیہ نے کہا کہ اس کا لاشا میرے حوالے کر دیا جائے، چنانچہ اس کا لاشا اسے دے دیا گیا اور اس نے آگ روشن کر کے اسے جلا دیا۔ اس کے بعد دھپرے ہوئے ہجوم نے قطام کے گھر کا رخ کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نظر آتش کر دیا اور سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ شبیب بن بحیرہ لوگوں کی بھیڑ میں شامل ہو کر کسی طرح بچ نکلا تھا۔ جب معاویہ برسر اقتدار آنے کے بعد کوفہ آیا تو شبیب اس کے پاس آیا اور تقرب حاصل کرنے کے لیے کہا کہ میں علی کو قتل کرنے میں ابن ملجم کا شریک کار تھا۔ معاویہ نے جب یہ سنا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قبیلے والوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگر میں نے شبیب کو پھر یہاں دیکھا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا اسے کوفے سے باہر نکال دو۔ غرض کہ وہ رات کے اندھیرے میں کوفے سے نکل گیا اور جب مغیرہ کوفے کا حاکم ہوا تو اس کے لشکر کے مقابلے میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ مولا علی علیہ السلام کی ازواج اور اولادیں۔ آپ نے معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات میں کوئی عقد نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 9 عورتوں سے عقد فرمایا اور وقت شہادت آپ کی 4 بیویاں امامہ، لیلہ، اسما اور ام البنین موجود تھیں۔ انوار حسینیہ جلد دوم صفحہ 35۔ آپ نے 10 بیٹے اور 18 بیٹیاں چھوڑی۔ ارشاد مفید صفحہ 199۔ لیکن آپ کی نسل 5 بیٹوں امام حسن، امام حسین، محمد حنفیہ، حضرت عباس اور عمر بن علی سے بڑھی اور پھولی پھلی۔ ناسخ التواریخ جلد 3 صفحہ 707 طبا ممبئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔